Yes, it's recording now. I can see that, yes, it is recording. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ we are just trying to have the very first problem in terms of decimal, non-decimal. I want you all to have a look into it. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ just ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು we will do it. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ 4%, 2%, and then 0%. They have given for security B 0%, 3%, and then we have 3%. If I am going with this solution with this problem, I'll simply write like this, say 0.5, 0.4, 0.1. You already got basics both there, so will not be dragging it. Returns of security A and B. So I'll be writing returns of security A like this. See here, what happens if I write like this? Next, we know that we will be doing a probability multiplication with the returns of security A. Now, 0.5 into 4, how much? You use a calculator, then you tell me. I'll do some demonstration here. 0.5 2, into sir. 4. 0.5 into 4. 2. 2. Okay. 0.4 into 2. 0.8. 0.8. 0 multiplied with anything is 0. And what is the answer? 2.8. Okay, close. No more discussion. Since we did not convert it to decimal, whatever the answer I'm getting, I'm marking it as percentage. Similarly, if I do it for returns of D, I'll be writing here 0, 3, and then 3. Now I'll be doing a probability multiplication with the returns of security B to get the expected return of security A, and here the expected return of security B. Now 0 returns of B, 0 is multiplied with 0.5, that is 0. 3 is multiplied with 0.4, yes, 1.2. 1.2, and 3 is multiplied with 0.1, 0.3. 0.3, and the total is 1.5. yeah. Straight away you can write percentage because you have not made a decimal conversion. Rashmi. Sir. Yes. Sir. Here is the demonstration. Clear ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, now we have this let's proceed with the standard deviation in terms of finding the or the security A as well as security B. I'll just move here. I'll be writing standard deviation calculation. Now I'll write probability. We have 0.5, 0.4, and then we have 0.1. To calculate the standard deviation, what is that we need? We also should get the returns of A, that is 4, 2, and then we have 0. Percentages I'll put it there. So I'm just writing it however it is. What is the next column to get the standard deviation? Elaborate mananante. Enu tondre illa. What should be the next column? R minus ER. RA minus, you can simply say returns of security minus expected return. You can write expected return, or you can also write R A bar. Correct? Eradu onde alva? You guys are following? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Expected return of A 2.8% ಬಂದಿತ್ತು. So I'll just write like this 2.8%. Now RA minus expected return of A, expected return of A. Now 4 minus 2.8, how much? 1.2. 1.2. And next 2 minus 2.8. Minus 0.8. Minus 0.8. Next 0 minus 2.8.
minus 2.8. Next, what is the next thing? Next column ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Where, sir? I'll be writing return of A minus expected return of security A, or in simple words, R bar A. Now square, 1.2 square. 1.44. 1.44. 0.8 square minus 0.8 square. 0.64. 0.64. And 2.8 square minus 2.8. 0.784. 0.78, sir. 0.78. 2.8. sir. 2.8 into 7.84, 2.8. sir. Yes. 7.8. Yeah. 2.8 into 2.8, that is 7.84. Now, what is the next step? Since we have a probability, we have to multiply that with this. Minus whole square. Yes. Now 0.5 into 1.44. 0.72. Yes. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 0.4 into 0.64. 0.256. 0.256. 256. Next, 0.1 into 7.84. 0.78, sir. 784. Now, what is the total of this? 1.76. What is this? Variance. Variance. So I'll be writing like this. Now, if I want a standard deviation, square root of 1.76 is how much? 1.32. 1.33. That's it. Rashmi, standard deviation kuda I have just not converted it into decimals, but ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ percentages ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, decimals ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ during the training, during the initial days of learning, and then I left it to you guys. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. By this time those who have practiced ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But still again the same Manjunath BR is coming here, and ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು hardly it will not take more than 5 minutes for any number of securities to calculate the expected return and standard deviation. Okay, sir. Thank you, sir. Good, very good. I was having this as a point in my mind. ಇದನ್ನ clarify ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. Thank you very much for asking. Yes, what is the next doubt from anyone? By the way, module 1 clear ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಸರ್, Yes. Yes, sir. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಸರ್? ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೀತೀನಿ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ನಿ. ಆಯ್ತು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂತು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ನಾನೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ, and then ಬರಿತೀನಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್, and then ಬರಿತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, now let us see how it looks like. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎದು ರಿಟರ್ನ್ 2.8% ಬಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, 1.5. 1.5%. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿ? 2.25. 2.25, and then the standard deviation is 1.5. 1.5. Yes. Yes. Now, on the basis of this, I should take a decision. See, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್. ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ 1.33 ಅಂಡ್ 1.5, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಯಾವ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ. ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ನೂತನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹಾ ಸರ್. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೆ, ಹಾ, ರಿಸ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಎಸ್, ಐಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 10% ಇದೆ, 15% ಇದೆ, 18% ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 7.6 ಇದೆ, ಓಕೆ, and then here 9.2 ಇದೆ, and here for higher the return and then the lower risk, and then I'll say now 7.5. Ega, by looking at this, you can tell me which security you will be preferring. ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಎಗೂ ಸಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನು ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಐತೆ, ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಸರ್ ಅದು. Okay, now see here, risk. Okay. ಹಾ ಸರ್, ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಸರ್. Yes, yes, but at the same time, ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಗೆ, ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿ ನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ ನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿ can be selected because it is having 18% return, which is higher when that is compared with the security A and security B, because security A is 10%, security B is 15%. Therefore, 15% and 10% are lesser than 18%. So we select security C on the basis of returns. Second paragraph. On the basis of risk, security A can be selected because security A is having less risk compared to security B and C. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ 3 ತರ ಇರ್ತಾರೆ: ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರಿಸ್ಕು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಹೈಯರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಹೈಯರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹೈಯರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಹೈಯರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ಲೋವರ್ ದ risk, lower the return. Yes. And now if you see lower the return, yes, lower the risk. So interpretation barivaga, you will definitely get either the scenario, and you can write on the basis of return yav select ಮಾಡ್ತೀವಿ, on the basis of risk ಯಾವ್ದನ್ನ select ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. That gives a clarity. Okay, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear, Nutan and others? Yes sir. Okay, next question. Yeah. Come on guys, what is the next question?
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿ ರಿವಿಷನ್. ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದಿರ್ತಾನೆ. Yeah. Now I am asking a question to you. ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? If you have any question with respect to the beta, you can let me know. ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬೀಟಾ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವೈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? For example, X is index, Y is stock. yes, y is always stock and x is always index. ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? NSC ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, BSC ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, NSC, BSC, Nifty. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, T-bill. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, Census. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, T-bill. Treasury bill. ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಟಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಈ ತರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್. ಬೀಟಾದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಫಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವೈ ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಮಾಡಿದಿರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಎಸ್, ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ವೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, probability is not given. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನನ್ನಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ದ್ವಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ದ್ವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರ್ದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಈ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು COV ಆಫ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ YZ divided by standard deviation Y, standard deviation Z. Application question ಗೆ.
ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತೋ ಏನನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ? ಇದು ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? Module 1 is complete theory, which we all are aware of it, and I'm sure you will be doing it without any difficulty. Easy ಮಾಡ್ಬೋದು Module 1 ಅನ್ನ. Module 2 ನಲ್ಲಿ be careful, make a list of the risk. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. I'll just quickly tell you. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, if you make a note somewhere, that will help you. Where is that? ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. Yes, sir. Okay, let me go and check the WhatsApp group now. ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಫೈನಲ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಫೈನಲ್ ಕಾಪಿ. Module 3 final copy. I'll just pull it up once for you. Yeah, I'll show you this now. Yeah, concept of return risk ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದಾಗ it is advised, strongly advised for you guys to draw this graph. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 minutes. ದಿಸ್ 2 minutes is for you. ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ RSI ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಮನೇಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಯಾ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ. In the meantime, I would like to get something here. Let me get it quickly. Yes, from anyone, any question on module 1 and 2? ನೀವು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ 19 ಇದೀರಿ, including me. If you have any question with respect to the module 1, module 2,
You can ask me immediately. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll proceed. Proceed, sir. Perfect. Thank you. So it is a great sign. Module 1 and module 2 ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, because that is where our responsibility lies. Coming days ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Now let me share your syllabus copy once again, and then let me jump on it. In the case of bonds, bonds ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ? Let me know from you guys ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. I'm also looking at here ನಂದು ನೋಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, right? A kind of note. This is ಅಂತ ಸೀನ್ here. ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ? Duration. For me, I have nothing here. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಏನ ಬಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಹಾ ಸರ್. ಬಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಓಕೆ. ಬಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ? ಟಫ್ ಇರೋದ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರೋದ? ಟಫ್ ಇರೋದ್ ಸರ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲ ಟಫ್ ಇರೋದ್ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 4 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಯರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರಿಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? I'll just pick up your ಮಾಡಿದಿರಾ ಬಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ನೂತನ್ ಹಾ ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಕತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ Sir, ಸರ್. bond duration ಅಂದ್ರೆ bond valuation ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಾ, ಬಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಎಸ್, IA ಫೈನಲ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಹಾ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ 7th ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 7th ಮಾಡಿದಿರಾ? 7 ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಮಾಡಿದಿರಾ? ಶೋರಾ? ಅಥವಾ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದೀರಾ? Sir. Come on, check out. No problem. Check out. ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. Yes, please ನೋಡಿ. ಬಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 1 2 3 4 5 6 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು. 1000 ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ $100 ಅದು ಇರೋದು 1000 ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಶೇರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೀಯ. Yes. ಸಮರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಮಾಡಿದಿರಾ ಸಮರ್? ಸರ್ 13th ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸರ್. 7th ಮಾಡಿಲ್ವಾ?
ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಿದೀವಿ sir. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ Problem ಮಾಡಕ್ ಹೋದ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ? ಹಾ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಲಾ ಈಗ? ಟಫ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಟಫ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. I'll just take this question and then I'll just go to yes, screen na share ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಂಡ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್, ಬಾಂಡ್ ಬೀಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಹಾ ದೆನ್ ಫೈನ್. 3.5 3.5 ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 3.5 ಯಾವ್ದು? 3.5 ಅಂತ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಅದೇಂಗೆ? 7th one. ನೋ, 3.49 ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, 3.5 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದರ್ಸ್? 3.627 years, sir. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸಮರ್, ಬಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೂತನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿತ್ 7% and 8% coupons having maturity period 4 years. Face value ₹1000. Yielding at 6%. Now, ಈಗ ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I'll write here. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need cash flows. So how do we get the cash flows? I'll write here cash flow for bond A. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹1000. ಬಾಂಡ್ ಎದು ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7%. Yeah, 7% of ₹1000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೇಡದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ ₹7. 7%, ₹7 ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ ₹7 ಅಂದ್ರೆ 1000ಕ್ಕೆ ₹70. Okay, ₹70. In the same way, if I want to get the cash flow for bond B, 80. ₹1000 into 8%, that is ₹80. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಿದೆ. when we are working on the cash flow, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? cash flow for bond A. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ Thank you very much, sir. Quickly, yes. Now see here, ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಏನು, ಬಾಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಮರ್ಥನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ₹70. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಚೇತನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮರ್ಥ್ಗೆ. ಅವರು 8% ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹80 ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಈಗ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಎದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ 4 years. ಇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ. I'll write 1, 2, 3, 4, 4 ವರ್ಷ ಫಿನಿಶ್. ಈಗ I'll be writing the next column as cash flow. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು CF ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಂಡ್ ಎ ಇಂದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನನಗೆ ₹70 ಬಂತು, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ₹70 ಬಂತು, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ₹70 ಬಂತು, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ₹70 ಜೊತೆಗೆ
₹70 ಅಲ್ದೇನೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ₹1000, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4 years. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮರ್? ಹಾ ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4ನೇ ವರ್ಷ 1070 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋತ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ yielding at 6% ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ 6% ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆ, 1/1 + r ಅಂದ್ರೆ 1/1 + 0.06. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು 1/1.06 ಅಂತೇಳಿ 1/1.06 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. 0.9433. 0.9433 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.8900. 8900. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ 0.8899. 0.8899. 0.8396. ವೇಟ್ ನೂತನ್. ಸಮರ್, 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.8899 ಬಂತು ಸರ್. 8899 ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್ 8899. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 0.8396. 8396. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 0.7920. 7920. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 70 into 0.9433 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. 66.031. 66.031. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8.8899 into 70. 62.293. 62.293. Okay, next 70 multiplied with 0.8396. 58.772. 772. Next 1070 into 0.7920. 'Yes, Samar. Samar? ಹಾ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1070 into 840. 840. 847.44. 44. What is the total you are getting? 1034.536. 1034.536. ಗುಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡಿನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇದು? 66.031 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1034.536 ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು? 66. I'll write. 66.031 divided by 1034.536. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.063. 0.063. Okay, next 62.293
divided by 1034.536. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.060. Okay, good. Next, 58.772 by 1034.536. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.056. 0.056. Last one, 847.44 divided by 1034.536. 0.819. 819. ಈಗ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. 0.99999, sir. Good, very good. Which is close to 1 approximately, ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ? ಟೈಮಿಂಗ್ ಜೊತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ಸ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ 0.063 into 1. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ? 0.063. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 0.060. 0.12. 0.12. Next 3 into 0.056. 0.168. 0.168. Next 4 into 0.819. 3.276. Okay, ಈಗ ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. 3.627. ಇದೇನ್ ಬಂತು ಈಗ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ. 3.627 ಬಂತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಹಾ, 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, 3.63 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್. ನೂತನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾ ಸರ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? 4 ವರ್ಷದ ಬದಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ 10 rows ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಿಷ್ಟೇ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ರೈಟ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. There is nothing called as missing which I have to cover it to you guys on bonds. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಬಾಂಡ್ಸ್? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 STBT. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಮ್ ಆನ್, ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Pooja GS has raised the hand. Only one, only one. Padmashri, Nishma, Rashmi, Akila, Pooja AC, Kajal. Come on, ಏನು ನಿಮ್ದು response on the question number 7? The most wanted question ಇದು. Please do confirm me. ನೀವು question solve ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Question number 7. ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನೋ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ನೌ ಆನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.
ಈಗ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we should get the solution for the question number 7 so that we will be comfortable with that. Can we proceed together? Yes, ಮೂರು ಜನ hand raise ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, which means that they have solved. That is really great, amazing. Maybe you can put a pause and then you can start looking into what question you have. The question solve ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ I'll be asking that question ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. 1 and 2 ಆಗಿದೆ, 3rd ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. And question number 7 on demand ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ voluntarily because the most expected question for the examination. Let us review this question together now. ST and BT company shares are presently sold at ₹60, ₹100 respectively. Annual dividends over the next year are expected to be ₹1.5, 2.5 respectively. ST company's projected EPS is 2.5. BT EPS is ₹4. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ST company's dividends are expected to grow at 10% per annum in the future, and BT's by 9% per annum. Financial analysts have estimated the likely prices for the year ahead on two stocks to be ₹66, ₹72, ₹75 for ST, ₹114, 126, 132 for BT. You are asked to examine the return of each company's stock. Choose one stock to be purchased for a holding period of 1 year. Support your choice. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು. If the investor's required rate of return is 12% and he wants to hold the stock for a longer period, which stock would you suggest and why? Now, let us write down the given information here first, so that you will not be having a doubt at all. Yes, let me think of this. Okay, yeah. ST company and BT companies shares are sold at anta kottidare. So ST shares sold at ₹60 selling price. BT shares sold at ₹100. Yes, ₹100. And then you have, they have also mentioned the EPS. So no problem, I'll be writing the EPS for BT and ST. For BT, they have given how much? ₹4. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. EPS for ST ₹2.5. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? They have talked about the annual dividends. My goodness, dividend ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I'll be writing that. They have given the dividend. ಅದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ST ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು BT ಗೆ. So for ST, what is the dividend? For ST, it is 1.5. Is 1.5. I'll be writing that. Rupees 1.5. BT ₹2.5. 2.5 dividend information ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, it is expected to grow at the rate of 10% per annum. Growth rate they have mentioned as 10%, and that is for ST, and 9% for BT. Growth rate. Now they have given the likely prices. ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು likely prices ಅಂದ್ರೆ? Any idea? Likely prices, likely. It is nothing but, in simple words, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಅವ್ರ ಆತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ?
ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಡ, ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿ probability, since the probability is not given, assume equal probabilities. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 66 ಇದೆ, 72 ಇದೆ, ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು 75 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ 3 ಅಂದ್ರೆ ಸೇ 1/3 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಪ್ಲಸ್ 1/3. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 0.33 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Therefore now let us get the expected price for ST. 3 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 66 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 0.33. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ 72 and that is multiplied with the probability. Next ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ 75 rupees. That is multiplied with 1 sec. Just a sec. Yes, this 75 is multiplied with 0.33. So ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿ ಹೇಳಿ, 66 into 0.33 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 21.78. 21.78. Okay. Next 72 into 0.33. 23.76. Thank you. Next 75 into 0.33. 24.75. 24.75. And the total is 70.29. 70.29. Okay. 70.29. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ₹71 ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ 70 ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ BT? ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 114 is multiplied with 0.33 plus 126 multiplied with 0.33 plus 132 multiplied with 0.33. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 122.76. ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. 122.76. 122.76. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಟು ಗೆಟ್ 1 ಪ್ರೈಸ್. ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಂತ? ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ. ಬೈ ದ ವೇ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು? ಹಾ ಸರ್. Yes, sir. Okay, I think ನಾನು one Bluetooth ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. That's okay, no problem. I can manage it with one. Yes, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ 3 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ 3 ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, 1 ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು. ಆ 3 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 0.33 ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಚೂಸ್ 1 ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್.
holding period return. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ ಟುಡೇ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್. ನನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎರಡು ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Yes, I am back here. Holding period return ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Yes, sir. Yes, ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೆ? Holding period return is equal to gain or loss Okay, plus coupon payment divided by purchase price. okay. Gain or loss. ಆಮೇಲೆ Plus coupon payment ಇಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇರ್ಸ್. plus shares ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಹಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dividend purchase price. ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ST. ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನೌ. ST ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ 60 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ST ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ₹60 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, 70.29 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡುವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 70 ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ 60 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೇನ್ ಲಾಸ್? Loss. ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು? ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ.
A very simple formula, today minus yesterday divided by yesterday. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. See here, daily return ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Today minus yesterday divided by yesterday into 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ Yes, sir. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟುಡೇ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ, divided by price of yesterday. ನಿಮ್ದೇ ಅದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಕಂತೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ? Can you guess? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈಗ? ಸರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಂದ. ಈಗ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೌ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೌ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟುಡೇ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 70.29. ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, 70.29 ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟಿದು? 60. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ 60. ಆ 60ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟಿಗೆ? 1.5 ಇದೆ. 1.5. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾನೀಗ? ನಾವು ಈಗಿಂದು ಎಷ್ಟು? 60. ಎಸ್. ಈಗ 70.29 ಮೈನಸ್ 60, 10.29. 10.29 ಇದು Sir. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60. ಈಗ 10.29 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11.79. 11.79 by 60. And now you can do into 100. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳಿ? 19.65. 20.65% is the one here. 19 sir. 19.65. ನಿಮಗೆ 19.65 ಬಂತ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? 19.65. ಎಲ್ರಿಗೂ 19.65? ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 71 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 19.65 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. That's okay, because ನಾವು 70.29 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 71 ತಗೋಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸಿಯಾಗಿ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ತರ BT-ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು? ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಂದು ಬರಿಬಹುದು ನಾನು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಅಂತಂದೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಓಕೆ, BT ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 122.76. 122.76 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ? 100.
Yes, rupees 100. So that rupees 100 I'll be writing here. And then plus dividend. Your dividend is there. Let me check 2.5. 2.5. That is plus 2.5 and then divided by 100. Now tell me the final answer. $25.26. 25.26%. Good. So ST ಮತ್ತೆ BT ನಾವು ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ST 19.65 ಇದೆ, BT 25.26 ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯು ಶುಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನೀಗ ಇದೆರಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ? ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Which one is the better one? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? BT. Yes. So ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ BT holding period is higher than the ST holding period return. That is how you will be supporting your answer. That is for A. ಈಗ B ಬರೋಣ. If the investor required rate of return 12% and he wants to hold the stock for a longer period, which stock would you suggest and why? ಸೊ ಈಗ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ 1 year ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಅವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದು 10% ಆಗುತ್ತೆ, BTದು 9% ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, BTದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಎಷ್ಟಿಗೆ? ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ಸ್, ಒಂದು 10%, ಇನ್ನೊಂದು 9%. ಬಟ್ 10% ಎಷ್ಟಿಗಿದೆ, 9% BTಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Constant growth. Constant growth rate. Yes, we call it as constant growth model. Constant growth model. So formula ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, P0 is equal to what? T1 divided by R minus by R minus G. R minus G. What is the value of R? Question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 12%. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 12% ಅಂತ ಹೇಳಿ. I will come back here. Small r ಇದೆ 12% or 0.12 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ BT ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ST ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10%. 10% for what? ST. 10% or 0.1, and BT ಗೆ 9%. yes, good, 9% or 0.09. okay, R ಬರ್ದ್ವಿ, G ಬರ್ದ್ವಿ. ಈಗ D, dividend of BT ಎಷ್ಟು? 2.5. 2.5. yes, rupees 2.5. dividend of ST rupees Rupees 1.5. 1.5. 1.5. perfect. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಈಗ ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾನ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. and this is true. ಈಗ ಬರೋಣ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ST ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ P0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? D1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? D1 of ST 1.5 ಇದೆ. 2.5. 1.5 divided by R, that is the 0.12. 0.12 minus ST ದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?
0.1. 0.1. Okay. 1.5 divided by what? 1.5 divided by 0.12 minus 0.1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.02. Okay. What is the final answer? $75. Yes. ಈಗ ₹75 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದೇ ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ನೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಟಿ 2.5. I'll take 2.5 divided by R same 0.12 minus growth rate of BT 9%, 0.09. ಈಗ 2.5 divided by 0.12 minus 0.09 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.03. 0.03. 03 ಬಂತ ಅನುರಾಧ? Yes, sir. Okay. What is the final answer now? 83.33. Okay, 83.33. Now, ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, see here. If the investor required rate of return is 12% and he wants to hold the stock for a longer period, ಅಂದ್ರೆ 0 ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು. ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವುಡ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈ? ಯಾವ್ದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು? Yes, sir. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ Yes, ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅದೆಷ್ಟು ಚಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ದಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್. Sir. ಎಸ್. ಈಗ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹60 ಅಲ್ವಾ? Yes, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 75. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ₹75 ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ ₹60 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ₹75 ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ₹60 ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟಿಗೆ, ಸಾರಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ. ಈಗ ಬಿಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಬಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 rupees. ₹100 ಇದೆ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 83.33. 83.33. ಈಗ ನೋಡಿ 83.33 ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶೇರು ₹100 ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ್ದು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅಥವಾ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? BT. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 83.33, ಬಟ್ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು 100. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನುರಾಧ? ₹83 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹100 ಐತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬಂದು ₹100 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂತೀರ ಅದನ್ನ? ನೋ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಟಾಪ್ ಅರೇಲಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ₹1000 ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ 1200 ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ ಸರ್. ಅರೇಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ₹1000 ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ₹1200 ಇಟ್ಟಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ₹75 ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ₹75 ಇರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ₹60.
ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ ST ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ನಾನು ಅದ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಬಟ್ BT ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು ನನಗೆ. Yes. So this is what on priority I wanted to touch about. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? My goodness, it's already sir. 9. Yes, sir. Okay, great. So ನನ್ನ ಡೈರಿಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೇ ಬಿ 5ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಡೈರಿಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 5ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, 2 and then 3. ಏನು ತರದ್ದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. If you are able to understand and get the answer, that is amazing. And coming back to the module number 4, rotunda. That is the only thing I can say. Rotunda. Yeah, rotunda. Rotunda. But ಆ rotunda theoretical aspect ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೀಗ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in terms of revision also. That is, have a look at here. Nishma ಕೇಳಿದಂತ question ಅದು. I'll just straight away go to the last section and then I'll pick up this. This is now much required. Give me a sec. Sir, Yes. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Yes. ಸರ್, ಈಗ 4th 5th ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಸರ್, ನಾಳೆ ಮಾಡಿವಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೊಂದೇ ಉಳಿದಿರೋದು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5. 5 ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ, ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. Yesterday I was having a class, Mexico, for almost 2.5 hours. Yeah, Nishma, here is your question. Yes, sir. Calculate RSI from the following information. Now, see the syllabus copy here. Technical analysis anteli barutte. Technical analysis alli they have mentioned concept to theories, Dow theory, Elliott wave theory, charts, types, trends, reversal patterns, mathematical indicators, moving average, convergence, divergence, relative strength index. Idu RSI. ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ವಿಟಿಯು ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ RSI ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, RSI. This is a new learning for you guys. Come on, I want everybody to write with me together and let us solve. There is a popular formula for RSI that is equal to, RSI is equal to 100 minus a big bracket
and inside 100 divided by 1 plus RS. 1 plus RS. Okay. Now, what is RS? RS is not Royal Stag, by the way. Okay. RS is equal to, write down, average gain per day. Average gain per day divided by average loss per day. Average loss per day. Now let us apply. They have given a date, so I would like to have the date. Bari ellaru jotege 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iದೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್. Come on, I want you to write the prices in your notebook. ನೀವು ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಲೈನ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಟ್ ನೌ. 400. ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 400, 404, 419, 417, 419, 433, 431, 432, 448, and then 446. ಓಕೆ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಎನಿ ಗೆಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಎ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಮಾ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ಸರ್, ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗೇನ್ ಕಾಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು. RSI. ಎಸ್, ಕಮಾನ್. ಈಗ 10th ಗೆ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೇಟ್ 10th ಗೆ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? 10th ಡೇಟ್ಗೆ? No, sir. No, so nil, nothing for that. 11th ಗೆ 400 ಇಂದ 404 ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? Gain. How much? 4 rupees. 4 rupees ಗೇನ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 404 ಇಂದ 419 ಹೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? 404 ಇಂದ 419 ಗೆ Gain, sir. ಗೇನ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್? 15. 15. ವೆರಿ ಗುಡ್. 15 rupees ಗೇನ್ ಆಯ್ತು. 419 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ 417 ಬಂತು. ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು? 2 rupees ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ -2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 417 ಇಂದ 419 ಹೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? 2 rupees. 2 rupees ಗೇನ್. ಓಕೆ, 419 ಇಂದ 433 ಹೋಯ್ತು. Gain. 14 rupees gain. 14 rupees ಗೇನ್ ಆಯ್ತು. 433 ಇಂದ 431 ಗೆ ಬಂತು. Loss. 2 rupees. 2 rupees loss. 431 ಇಂದ 432 ಗೆ ಬಂತು. Gain 1 rupees gain. ಗೇನ್ 1 ರೂಪಾಯಿ. 432 ಇಂದ 448 ಗೆ ಹೋಯ್ತು. 16 rupees. 16 rupees ಗೇನ್. 448 ಇಂದ 446 ಗೆ ಬಂತು. Loss. 2 rupees ಲಾಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, RS is equal to average gain per day ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೇನ್ ಇಂದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ ಇಂದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಗೇನ್ ಇಂದು 52 ಸರ್. ಗೇನ್ ಇಂದು 52, Loss into 6. ಲಾಸ್ ಇಂದು 6. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಮ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ. Yes, sir. ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ಗದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು.
ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಆ ತರ ರೂಢಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ. 1 2 3 4 5 10. 6 7 8 9 10 ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾ ಗಮನಕ್ಕೆ? No, sir. ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಗೈನು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆವರೇಜ್ ಗೇನ್ ಪರ್ ಡೇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಆವರೇಜ್ ಗೇನ್ ಇತ್ತು 52 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು? 9. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ n-1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 5.8. 5.8 ಬಂತಾ? ಓಕೆ, Yes, sir. 5.8 ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಆವರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n-1, 6 by 10 minus 1, 6 by 9, ಇದು ಎಷ್ಟು? 0.67. 0.67. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ RS ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ? Average Yes, gain sir. per day is 5.8. Average loss per day is 0.67. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು RS? $8.66. 8.66. ಓಕೆ, RS 8.66 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ RSI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. 100 minus big bracket 100 divided by 1 plus RS. RS ಅಂದ್ರೆ 8.66. 8.66. Simplify ಮಾಡೋಣ. 100 minus within the brackets 100 divided by 1 plus 8.66 ಅಂದ್ರೆ 9.66. 9.66. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 minus 100 by 9.66 ಎಷ್ಟು? 10.35. 10.35. What is the final answer? 89.65. 89.65. Very good. 6. Okay. ಈಗ ಈ RSI 89.65 ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ನಾನು ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಓವರ್ ಬಾಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ RSI ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 70 ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ಬಾಟ್ ಝೋನ್, 30 ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅದು? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆನಪಿಲ್ಲದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ 70, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ 30, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಟೈಮ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ 70 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓವರ್ ಬಾಟ್ ಝೋನ್. 30 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಝೋನ್. ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಬಾಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 70 and above ಇದ್ರೆ. ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ 89.65 ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 89.65 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ ಬಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ RSI. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬೈ ದ ವೇ, ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ PDF document. Nothing is hidden. Definitely whatever I am using ಅಲ್ಲ, you will be getting those things. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಧನುಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 5-year ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾವು from the following information relating to the closing price of Dhanush Limited, calculate 5-year moving average. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 5 ದಿನದ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ. 5 ವರ್ಷದ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. ದಿನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ನಾವು 10 ಡೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್, 11 ಡೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್, 19 ಡೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CNBC ನೋಡೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ, 2ನೇ ವರ್ಷ, 3ನೇ ವರ್ಷ, 4ನೇ ವರ್ಷ, 5ನೇ ವರ್ಷ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2, 3, 4, 5, 6 ಈ 5 ವರ್ಷದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 6ನೇ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6ನೇ ವರ್ಷ, 5ನೇ ವರ್ಷ, 4ನೇ ವರ್ಷ, 3ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 7ನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ 3rd, 4th, 5th, 6th and then 7th. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 11 ಅಲ್ಲ? 11 years. 11 years. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ, 2ನೇ ವರ್ಷ, 3ನೇ ವರ್ಷ, 4ನೇ ವರ್ಷ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳಿ. $105.5. ಆವರೇಜ್ 25.1. 25.1. ಹಾ, ಅನುರಾಧ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ ನೀವು? 105? ನೋಡಿ ಸರ್, ಸಮ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೆಷನ್. 105.5 ಸರ್. ಹಾ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 105.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 21.1. 21.1. ಎಸ್ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಶ್ಮಾ? $125.5 sir. ಅನುರಾಧ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Okay, now I'll write once again, sorry, Nishma, can you please confirm it once Sir, again, please? 25.1. No, not that. Idu sum ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? No. 100? 125.5. 125.5. Okay. So Anuradha 125.5 ಬಂದಿದೆ, and then finally she said 25.1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ 25.1. ಈಗ 6th ಇಯರ್ಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2ನೇದು, 3ನೇದು, 4ನೇದು, 5ನೇದು, 6ನೇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 26.5. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ 3rd, 4th, 5th, 6th and then 7th. 27.1. 27.1. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 8th ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್? 27.2. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27.9. 27.9. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Yes, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ 10th year, 5 years moving average. $27.2. Perfect. And 11ನೇ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ average price ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? $26.1. 26.1. And this is the moving average concept. ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು 7 marks in case ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ. And nothing other than that. Any question on RSI and moving average? From anyone? As of now, we have 18 interested participants. I confirm that module 1, 2, 3, and then 4 ಅಲ್ಲಿ I have no issues. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ what is that we are doing together ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. It's only the question number 5 in the module 3 for the shares valuation. ನೀವಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ then probably we can work on it. ಮೊದಲ 4 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I will be getting the 100% confidence on these 4 modules. This is what I planned for today without wasting the time. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನು 1 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ. Because Thursday again I'll be having sessions for Mexican University. I am stopping the recording.